வசனத்தின் தியானத்திற்காக சங்கீதம் 138 7 8வது వచనத்தை நாம் వాసిపోం. మా యొక్క వాక్య ధ్యానం కొరకు ఈరోజు కీర్తనలు 138వ కీర్తన 7-8 వాక్యాలను చూద్దాం. నేను ఆపదల్లో చిక్కుబడి యున్నను, నీవు నన్ను బ్రతికించదవు. నా శత్రువులు కోపము నుండి నన్ను రక్షించుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు. నీ కుడి చేయి నన్ను రక్షించును. యెహోవా నా పక్షమున కార్యమును సఫలము చేయును. యెహోవా నీ కృప నిరంతరముండును. నీ చేతి కార్యములను விடிச்சிப்பெட்டக்குமோ. தமிழ் யாராவது எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்க வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 138 7-8 வசனங்கள். நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர். என் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக உம்முடைய கையை நீட்டுவீர். உமது வலது கரம் என்னை ரட்சிக்கும். கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். கர்த்தாவே, உமது கிருபை என்றும் உள்ளது. உமது கரத்தின் கிரியைகளால் నడుతుగిరీర్. ఓకే, సో ఈరోజు మనము ఈ రెండు వాక్యాలని మనం చూసి ధ్యానించుకుందాం. కీర్తనకారుడు దావీదు ఈ యొక్క కీర్తనను రచించాడు. சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது இந்த సంగీతத்தை அவர் పాడినారు. మొట్టమొదటిగా ఆయన చెప్తున్నాడు, మనం ఈ రెండు వాక్యాలు మాత్రం చూద్దాం. పూర్తి కీర్తనను దావీదే రాశాడు, కానీ మనకు సమయం తక్కువ ఉంది కనుక ఈ రెండు వాక్యాలు చూద్దాం. இன்றைக்கு நாம் இந்த முழு அதிகாரத்தையும் இல்லாவிட்டால் முழு பாடலையும் தாவீது எழுதியிருந்தாலும் முக்கியமாக இந்த கடைசி రెండు వచనங்களை మాత్రం நாம் தியானிப்போம். నేను ఆపదల్లో చిక్కుబడి ఉన్నను, నీవు నన్ను బ్రతికించదవు. அவர் சொல்லுகிறார், நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிக்கிறீர். The Lord revives me even though I walk in the midst of troubles. ఈరోజు మనమందరం కూడా మన జీవితంలో అనేకమైన శ్రమలు, అనేకమైన బాధలు, కన్నీటి లోయలో మునిగిపోతూ అనేకమైన సమస్యలు వచ్చి నడుస్తుంటే కూడా, ఇందాక మనం సాక్ష్యం విన్నట్లు నేను చిక్కుబడిపోయానేమో, నా జీవితమే స్తంభించిపోయిందేమో, అన్ని ఆగిపోయింది, ఎక్కడ చూసినా మార్గాలు కనబడటం లేదు, అన్ని ద్వారాలు ముయ్యబడింది అనుకున్న ఆ సమయంలో కూడా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, అటువంటి ఆపదల్లో నేను ఉన్నప్పటికీ నీవు నన్ను బ్రతికించదవు. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு அநேக துன்பங்கள், கஷ்டங்கள், போராட்டங்கள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், துக்கங்கள், கண்ணீரின் பாதை, வேதனையின் பாதை, விடுதலை இல்லாத ஒரு ஜீவியம், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவியத்துல கட்டப்பட்டு கதவுகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்குது, ஆசீர்வாதம் இல்லை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்கள்ல கூட ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, நான் இப்படிப்பட்ட துன்பத்துக்குள்ளாக போனாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர். యోబు అనే దేవుని భక్తుడు కూడా తన జీవితంలో కలిగిన అనేక శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కటే మాట చెప్పాడు, నా యొక్క రక్షకుడు, నా విమోచకుడు జీవిస్తున్నాడు గనుక నేను ஜீவிச்சதும். யோபு என்கிற பக்தன் அநேக துன்பத்துக்குள்ளாக அவருடைய வாழ்க்கையில போகும்போது ஒரே ஒரு காரியத்தை சொன்னார், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், ஆகையால் நானும் உயிரோடு இருப்பேன். మన దేవుడు ఏ రోజు ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం లేదు. நம்மளுடைய ஆண்டவர் நம்மை விட்டு என்றைக்கும் விலகி போகிறதே கிடையாது. కొన్నిసార్లు మన బాధల్లో మనం మునిగిన సమయంలో దేవుడు కనబడ్డు, ఎక్కడున్నాడు ప్రభు అన్నట్టు మనకు అనుమానం వచ్చే కాలంలో కూడా, అటువంటి సమయంలో కూడా దేవుడు మన పక్కనే నిలబడుకుంటూ ఉంటాడు. சில வேளைகளில் மிகுந்த கண்ணீரின் பாதைகளுக்குள்ளாக போகும்போது தேவன் என்னோடு எங்க இருக்கிறார், அவர் இல்லையே என்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள வரலாம். ஆனா ஆண்டவர்
நம்மோடு கூட தான் இருக்கிறார். నేను ఆపదల్లో చిక్కుబడి యున్నను, నీవు నన్ను బ్రతికించదు. நான் துன்பங்கள் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை ఉయిర్పిప్పీర్. నా శత్రువుల కోపము నుండి నన్ను రక్షించుటకై నీవు నీ చేయి చాపెదవు, నీ కుడి చేయి నన్ను రక్షించు. మన శత్రువులు ఈరోజు మనకున్న శత్రువులంటే మానవుల కంటే ఎక్కువ సాతాను, అపవాది, అపవిత్ర ఆత్మలు ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని నాశనపరచడానికి, మన జీవితాన్ని పాడు చేయడానికి, కుటుంబాన్ని పాడు చేయడానికి ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఒకరి ఆత్మను ఎలాగైనా తప్పుదారి పెట్టి నరకంలో తీసుకెళ్లిపోవాలనేసి సాతాను ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తున్నాడు. இன்றைக்கு பாருங்க, என்னுடைய விரோதிகளுடைய கோபத்திலிருந்து என்னை ரட்சிக்கிறீர் என்று சொல்லும் போது நமக்கு இருக்கிற முக்கியமான விரோதி இன்றைக்கு பிசாசு. அவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை துன்பத்துக்குள்ளாக நடத்தும்படியாக, வேதனைக்குள்ளாக நடத்தும்படியாக, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வருத்தத்தை கொண்டு வரும்படியாக எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறான். முக்கியமா நம்மளுடைய ஆத்மாவை நரகத்தின் வழிக்குள்ளாக திருப்பும்படியாக அவன் ఎవ్వడవో ముయర్చి செய்கிறான். కానీ దేవుని వాక్యం చెబుతుంది, నీవు నీ చేయి చాపెదవు, నీ కుడి చేయి నన్ను రక్షించును. கர்த்தர் அவருடைய கரத்தை நீட்டி அவருடைய వలது కరத்தினால் நம்மை రక్షిப்பார். ఈరోజు అపవాది నీకు నాకు విరోధంగా, మనకు విరుద్ధంగా పోరాడుతున్నాడా? హింసించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడా? వాని కోపాన్ని మన మీద, ఉగ్రతను చూపించడానికి బయలుదేరి వచ్చాడా? కంగారు పడకు. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నా కుడి హస్తమును చాచి నా చేయిని చాపెదను, నా కుడి హస్తము నిన్ను రక్షించును. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதே பிசாசு அலையாக உன்மேல் ஏறி வர முயற்சி செய்தாலும் இதோ என்னுடைய கரத்தை நீட்டிருக்கிறேன், என்னுடைய வலது கரம் உன்னை రక్షిக்கும். యెహోవా నా పక్షమున కార్యము సఫలము చేయు. நம்மளுடைய கர்த்தர் நமக்காக యావయం செய்து முடிப்பார். హల్లెలూయా. చూడండి, దేవుని వాక్యం ఎంత చక్కగా చెప్పింది. ప్రతి విషయాన్ని మన పక్షాన కార్యమును సఫలము చేయును. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நமக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு உதவி செய்து நான் எல்லா నన్மையான కార్యத்தை ఉనకాగ நான் செய்து முடிப்பேன். మన జీవితంలో మనము చేసుకోలేని పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి. మన జీవితాన్ని మన తవరాత్లో మనం తీర్చిదిద్దాలని ఎంతగా ప్రయత్నించినా చేయలేకపోతుంటాం. நம்மளுடைய தலையெழுத்தை எவ்வளவாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று யோசித்தாலும் நாம் செய்ய முடியாமல் இருக்கும். దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను నీ జీవితంలో సమస్తమును నీ పక్షాన్ని నిలబడుకొని కార్యమును సఫలము చేస్తాను. మన ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் பட்சத்தில் நான் நின்று கொண்டு உன்னுடைய சகல కార్యத்தையும் நான் செய்து முடிப்பேன். సమస్త కార్యము, ప్రతి కార్యం అంటే మన జీవితంలో కలిగే ప్రతి విషయం అన్నమాట. మన పక్షమున ప్రభు మన ఆత్మీయమైన జీవితము బాగా ఎదగడానికి మన పక్షమున ఉండి కార్యాలను సఫల చేస్తాడు. எல்லா விஷயத்திலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்முடைய யாவையும், நமக்கு உண்டான எல்லா விஷயத்திலும் அவர் காரியங்களை செய்து முடிப்பார் என்று சொல்லும் போது நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல நாமல் விழுந்து போகாம எழுந்து நிற்க நம்மளோட கூட இருந்து நமக்கு ஒரு வெற்றியின் జీవియத்தை கொடுப்பார். సమస్త విషయం అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క ఆరోగ్యం క్షీణించిపోతుందా? ఈరోజు శారీరము బలహీనములు అయిపోతుందా? రోగం యొక్క శక్తి పెరిగిపోతుందా? కంగారు పడద్దు. దేవుడు మీ పక్షాన్ని నిలబడుకొని మీ ప్రతి కార్యంలో సఫలాన్ని ఇచ్చి, అనారోగ్యం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి, ఆత్మకు మరలా జీవాన్ని ఇచ్చి, శరీరాన్ని ఉజ్జీవపరిచే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు. இன்றைக்கு என்னுடைய உடல் ரொம்பவும் பலவீனத்தில் இருக்கிறது, வலியில் இருக்கிறது, வேதனையில் இருக்கிறது, நோயில் இருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறீங்களா? கவலைப்படாதீர்கள். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன் பட்சத்தில் நின்று கொண்டு உன்னுடைய எல்லா కార్యங்களையும் நான் செய்து முடிப்பேன். మరి ఆర్థికంగా దిగజారిపోయిన స్థితి, ఎవరు నాకు సహాయం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను అనుకుంటున్నారా? దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను నీ పక్కన ఉన్నాను, నేనే సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు, ఆకాశము భూమి నాది, వెండి బంగారము నాది, నా యందు విశ్వసించు, నేను నీ కార్యములను సఫలపరుస్తాను. இன்றைக்கு பண கஷ்டத்துல நெருக்கடியில இருக்கிறோமா?
எனக்கு யார் சகாயம் செய்வாங்க, எனக்கு ஒத்தாசை எங்கிருந்து வரும் என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறோமா? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ நான் உன் பக்கத்திலிருந்து సకల కార్యత్యం ఉనకు நான் సరి செய்து கொடுப்பேன். యెహోవా నీ కృప నిరంతరముండు నీ చేతి కార్యములను விடுச்சிப்பட்டக்குமோ. ஆண்டவரே, உங்களுடைய கிரியைகள் என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கும். உம்முடைய కరத்தின் கிரியைகளை நீங்கள் நிறுத்தி విడాదిరుంగల్. మనం ఎదురు చూసే అద్భుతం దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను ఆ అద్భుతాన్ని చేస్తాను. நாம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு அற்புதமாக இருக்கலாம். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கவலைப்படாதே, நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில అద్భుతంகளை செய்வேன். సమస్తము చేయడానికి శక్తిమంతుడు యెహోవా దేవుడు. The great Jehovah is all powerful to do everything. எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவர் நம்மளுடைய யெகோவா தேவன். அவருக்கு సాధ్యమాగాத కార్యం ఒండ్రుమే இல்ல. దేవునికి ఒక అలవాటు అండి, అందరి చేత చేయి విడువబడిన ఆ సమయంలో ఆదుకునేది ఆయన అలవాటు. ஆண்டவருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, எல்லாராலும் கைவிடப்படுகிற நேரத்துல கரம் பிடித்து తూக்கிற దేవన్ தான் நம்மளுடைய దేవన్. హగ్గరు అనే స్త్రీని చూడండి. ఆవిడ జీవితంలో పని మనిషిగా వచ్చింది. పని మనిషిగా ఉన్న ఆ వ్యక్తిని సారానే మరి రెండో భార్యగా చేసుకోమని అబ్రహాముకి ఇచ్చింది. బిడ్డను కన్న తరువాత వారిద్దరికి వచ్చిన సమస్యల వల్ల అదే సారా చెప్పింది, బయటికి గెంటేశారు. అరణ్యంలో వెళ్ళి ఆ అబ్బాయిని ఉంచుకొని ఏడుస్తుంటే, నాకు నీళ్లు లేదంటే అందరి చేత చేయబడింది. కట్టుకున్న భర్త, కుటుంబస్తులు, ఆస్తి, ప్రతి దాన్ని ఒకరోజు కోల్పోయి నిలబడుకుని ఆ అరణ్యంలో ప్రభువా దేవా కనికరము చూపించు అని కుమిలిపోయి ఏడ్చినప్పుడు, కన్నీరు పెట్టుకున్నప్పుడు యెహోవా వైపు స్వరమెత్తి ఏడవగా దేవుడు వెంటనే తన దూతను పంపించి నీళ్ళనిచ్చి ఎల్రోయి అనే పేరును దేవుడు పొందుకున్నాడు. ఆ రోజు హగర్ ఇచ్చింది ఆ పేరు. ఎల్రోయి, నన్ను చూచువాడా అని పేరు ఇచ్చింది అనమాట. ஆகாருடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள். எல்லாவற்றையும் ஒரே நாள் இழந்தப்போ வேலைக்காரியாக வந்தார். அவளை சாராதான் பிடிச்சு நீ மனைவியா மாறணும் என்று சொல்லி ஆபிரகாமுக்கு 2வது மனைவியாக மாறிவிட்டார். குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் பிரச்சனை வந்தது. அதே சாரால் சொன்னாள், புறத்து விடு அந்த பெண்ணை, வேலைக்கார பெண்ணை. அந்த வேலைக்கார பெண் துரத்தப்பட்டு வனாந்திரத்துல கதறுகிற நேரத்துல, என்னுடைய பிள்ளைக்கு தண்ணி இல்லையே என்று கதறுகிற நேரத்துல தேவன் அந்த குரலை கேட்டார். உடனே தன்னுடைய தூதனை அனுப்பி அந்த தூதன் இறங்கி வந்து தண்ணீரை கொடுத்தார். அப்போது ஆகார் தேவனுக்கு ஒரு பேர் வைத்தாள். அந்த பேர் தான் ఎల్రోయి, என்னை కాண்கிற దేవన్. ఇవన్నీ కూడా, ఈ పేర్లన్నీ కూడా ప్రజలు మరి అద్భుతాన్ని పొందుకున్న వారు దేవునికి ఒక బిరుదునిచ్చారన్నమాట. அநேக பேர்கள் பேர் இந்த வேத புத்தகத்தில் இருக்கிறது தேவனுக்கு மனிதர்கள் அவங்களுடைய అனுభవத்துல வைத்த పేరు. అబ్రహాము యొద్ద దేవుడు చెప్పాడు, నీ ఏకైక కుమారుణ్ణి ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, బలిగా నాకు అర్పించాలి అన్నా. ఆ సమయంలో అబ్రహాము కృంగిపోక, నేను ఆపదల్లో నుండినను, శ్రమల మార్గంలో వెళ్ళినను యెహోవా నన్ను బ్రతికించును అనే విశ్వాసంతో తన సొంత కుమారుని తీసుకొని బలి ఇవ్వడానికి వెళుతూ ఉంటే, బలెక్కడ తండ్రి, ఏది ఇవ్వడానికి బలెక్కడా అంటే దేవుడే చూసుకుంటాడు, దేవుడే సమస్తాన్ని దయచేస్తాడని కూడా అబ్రహాము చెప్పాడు. అదేవిధంగా దేవుడు వచ్చి ఇసాకు మీద ఆ కత్తిని పెట్టకుండా గొర్రె పిల్లనిచ్చాడు. అది సాదృశ్యం ఏదంటే, ప్రభువే తన రక్షకుడు, తన సొంత కుమారుని మనకు రక్షకుడుగా బలిగా అర్పించబోతున్నాడు అన్న వాటిని సూచించడానికి ఆ గొర్రె పిల్లని దేవుడిచ్చాడు. ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ ప్రొవైడ్. ఆ సమయంలో అబ్రహాము దేవునికి ఒక పేరు పెట్టాడు, జెహోవా జైరే, యెహోవా ఈరే. ప్రభువే సమస్తము చూచుకొను, ఆయనే కొండ మీద బలికి కావలసిన ఆ గొర్రె పిల్లను దయచేయను అని అర్థం అన్నమాట. ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. அவர் அந்த முதிர்ந்த வயதுல ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்தார், ஈசாக்கு. அந்த பிள்ளையை ஆண்டவர் சொன்னார், நீ பலியா கொடுக்க வேண்டும். கீழ்ப்படிந்து போனார். ஈசாக்கு கேட்டான், அப்பா எல்லாமே இருக்குது, பலி எங்க? ஆபிரகாம் சொன்னார், கர்த்தர் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார்,
அவரே ஒரு பலியை கொடுப்பார். அங்க போனாங்க, ஈசாக்கை கொல்லுகிறதுக்கு முன்பாக தேவனுடைய தூதன் வந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை, ஒரு கடாவை காண்பித்து கொடுத்தார். இதை எடுத்து நீ வெட்டி பலி கொடு. கர்த்தர் அவருடைய பலிக்காக வேண்டிய பலியும் அவரே கொடுத்தார் என்று சொல்லி அவருக்கு ஒரு பேர் வைத்தான், யெகோவா ஈரே. எல்லாம் பார்த்துக் கொள்ளுகிற இறைவன், எல்லாம் பார்த்துக் கொள்ளுகிற ఆండவர். அவருடைய మలയിൽ அவరే బలిயை கொடுப்பார். ఈరోజు మన జీవితంలో యెహోవా ఈరేగా ఉన్నాడా? మన జీవితంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు చూసుకుంటాడు, మనం விசுவசிச்சினா. இன்றைக்கு நாம் நம்மளுடைய தேவனை விசுவாசித்தால் அவர் யெகோவா ஈரேவாக இருந்து நம்மளுடைய எல்லா தேவைகளையும் సంధిப்பார். దేవునికి అసాధ్యమైనదంటూ ఏది లేదండి. మనకే ఏది చేత కాదు, దేవునికి అన్ని సాధ్యం. నమ్మువానికి ప్రతిదీ సాధ్యం. ஆண்டவருக்கு எல்லாம் கூடும், நமக்கு தான் முடியாது. ஆனால் విశ్వాసిக்கிறவனுக்கும் எல்லாம் கூடும். మార్క్ 9:23 రాయబడి ఉంది, నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యము. మార్క్ 9:23 சொல்லுகிறது, విశ్వాసిக்கிறவனுக்கு ఎல்லாம் 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 సాధ్యం. ఈ ఉదయకాలం మందు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మనకు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు. నువ్వు ఎంత దారుణమైన, కష్టమైన, క్లిష్టమైన పరిస్థితులు నడుచుకుంటే కూడా మర్చిపోకు, నేను నీతో ఉండి నిన్ను బ్రతికిస్తాను. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், எப்படிப்பட்ட உடைந்து போன சூழ்நிலையில இனி எனக்கு வாழ்வே இல்லை என்று நினைக்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற செய்தி, பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருந்து நான் உன்னை வாழ வைப்பேன். అయ్యో, నా శత్రువులు నా మీద దండెత్తున్నారు, సాతాను నన్ను హింసిస్తున్నాడు, అపవాది నన్ను హింసిస్తున్నాడు. దేవుడు చెప్తున్నాడు, కంగారు పడకు, నా చేయిని నేను చాపి నా కుడి హస్తమును నేను రక్షించుకుంటాను. ஒருவேளை நாம் சொல்லலாம், ஆண்டவரே பிசாசேனை வந்து பயங்கரமா துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான், வருத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான், துக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான், போராடி கொண்டிருக்கிறான், மனசுல நிம்மதி இல்லை, பயம், கவலை என்னை பிடித்து கொண்டிருக்குது. ஆண்டு சொல்ல, பயப்படாதே, என்னுடைய கரத்தை நீட்டி என்னுடைய వలது కరத்தினால உன்னை நான் రక్షించుకు కొள்వేன். రెండవదిగా దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీ పక్షము నేను నిలబడుకొని నీ ప్రతి కార్యాన్ని సఫలపరిచే దేవుడు నేను. ஆண்டவர் இரண்டாவதாக சொல்லுகிறார், நீ பயப்படாதே, நான் உன் பக்கத்தில் உன் பட்சத்தில் நின்று கொண்டு உன்னுடைய సకల కార్యத்தையும் நான் செய்து முடிப்பேன். యెహోవా యొక్క కృప నిరంతరం ఉండునట. నిరంతరం అంటే మనం బ్రతుకు దినములన్నీ, మరి మన పిల్లల వరకు ఆయన వాగ్దానము ఎప్పుడు చెల్లుతుంది. நாம் வாழ்கிற நாட்கள் எல்லாம் கூட கர்த்தருடைய கிருபை நிரந்தரமாக இருக்கும். நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு 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 తరங்களுக்கு వంశங்களுக்கு కూడా அந்த వసనం இருக்கும். దేవుని వాక్యం ఇలా చెప్తుంది, దేవుడిచ్చే వాగ్దానము అది వచ్చి తరతరాలకు నిలబడుతుందంట. మనం చూసేది ఈరోజు మన జీవితాన్ని చూస్తున్నాం, దేవుడు చూసేది ఏం చూస్తున్నాడు? మీ యొక్క வம்சாவளியே చూస్తున్నాడు. நாம் இன்றைக்கு பார்க்கிறது யாரு பார்க்கிறோம்? நம்மளுடைய வாழ்க்கை, நம்மளுடைய காரியம் தான் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் என்ன பார்க்கிறார்? உங்களுடைய எதிர்காலம், உங்களுடைய సంతதியை அவர் வந்து కన్నోకి பார்க்கிறார். రెండు విధములైన మనకు వంశావళి ఉంది. ఒకటి శారీరకంగా కలిగే వంశావళి, మరొకటి ఆత్మీయమైన బిడ్డలను సంపాదించుకునే వంశావళి అని ఉందన్నమాట. இரண்டு விதமான நமக்கு சந்ததி உண்டாக்கலாம். ஒன்று சரீரத்துல சந்ததியை உண்டாக்கலாம், இரண்டாவது ఆవిக்குரிய సంతதியை உண்டாக்கலாம். శరీరంలో మనకున్న బిడ్డలు ఎంత శ్రేష్టమో దానికంటే ఎక్కువ ఆత్మీయంగా సంపాదించుకున్న, మనల్ని ఇతరులను బలపరుస్తూ వచ్చే ఆ ఆత్మీయమైన బిడ్డలు అంతకంటే ఎక్కువ శ్రేష్టమైన వారు. நம் சரீரத்தில் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் எவ்வளவு நமக்கு முக்கியமோ, எவ்வளவு அருமையா இருக்கிறாங்களோ அதை விட అరుமையானவர்கள் நம்மளுடைய ఆవిக்குரிய పిల్లలు. అపోస్తలుడైన పౌలుకు వచ్చి శరీరంలో బిడ్డలు లేరన్నమాట. ఆయనకు వివాహము లేదు, పిల్లలు లేరు, కానీ ఆత్మీయమైన కుమారులు అయితే నిండుగా ఉన్నారు. తీతు ఉన్నాడు, మరి తిమోతి ఉన్నాడు. అనేకులను సంపాదించుకున్నాడు, అనేకులను బలపరుస్తూ అనేకులను సంపాదించుకుని నా ఆత్మీయమైన కుమారుడైన తిమోతి వస్తున్నాడు అనే వాక్యాల్లో ఎంతగానో రాశాడు. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கை பார்க்கும்போது அவருக்கு சரீரத்தில் பிள்ளைகள் கிடையாது, அவருக்கு திருமணமும் இல்லை, பிள்ளைகளும் இல்லை, அவருடைய சந்ததி இன்றைக்கு பூமியில் இல்லை. ஆனால்
அவர் ஆவிக்குரிய சந்ததியை சம்பாதித்துக் கொண்டார். திமோத்தி, தீத்து என்கிற பலவிதமான வாலிபர்களை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து அவர்களை பலப்படுத்தி என்னுடைய அருமையான குமாரன் ஒனேசிமோஸ் என்று ఎల్లోరియు அவர் తన్నుடைய కుమారుడిలాగా சொல்லுகிறார். ఒకానొక స్థలంలో లేఖనాల్లో రాస్తూ పౌలు చెప్తున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని వచ్చి క్రీస్తులో కన్నాను అంటున్నాడు. నేను మీకు జన్మనిచ్చాను, చాలా శ్రమలతో కూడుకుంటూ నేను సేవ చేసి మిమ్మల్ని నేను క్రీస్తులో జన్మించడానికి నేను జన్మనిచ్చాను, నేనే తండ్రిని అవుతాను కూడా చెబుతూ ఆయన అపోస్తులుడుగా ఆయన அதிகாராన్ని చూపిస్తున్నాడు. ஒரு இடத்துல அவர் கடிதங்கள் எழுதும்போது சொல்கிறார், நான் உங்களை பிரசவ வேதனை கொண்டு உங்களை நான் பெற்றெடுத்தேன், என்னுடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் என்று அவருடைய அதிகாரத்தை குறித்து పేసుகிறார். చివరికి ఆయన చెప్పేది వచ్చి మీరే నా సొత్తు అంటున్నాడు. ఎవరిని? ఆయన ఆత్మీయంగా సంపాదించుకున్న సంఘాన్ని, దేవుని బిడ్డని చెప్తున్నాడు, మీరే నాకు దేవుని ఎదుట మహిమ, నా యొక్క కిరీటము మీరే, నా యొక్క బహుమతి మీరే, నా జీవితంలో పడిన శ్రమలకు నేను సంపాదించుకున్న సొత్తు మీరే అనేసి కూడా వారిని ఎంతగానో ఉత్సాహపరిచి మీ విశ్వాసంలో నిలబడుకోండి అని కూడా వారిని వచ్చి ఆయన ధైర్యపరుస్తూ వచ్చాడు. పౌలు சொல்லுகிறார், கடைசியாக நான் உங்களை பெற்றெடுத்தேன், நீங்க தான் என்னுடைய பிள்ளைகள், நீங்க தான் என்னுடைய எதிர்காலம், நீங்க தான் என்னுடைய சொத்து, நீங்க தான் என்னுடைய மகிமை, தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும் போது என்னுடைய கிரீடமாக நீங்க இருக்கிறீங்க, உங்களுக்குள்ளாக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன், நான் நீங்கள் விழுந்து போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் వేండిక్ కొలుகிறேன். ప్రతిరోజు నా ప్రార్థనలో నా ఆత్మీయమైన బిడ్డలు నేను ఆలోచించి వారి కొరకు మోకాలు వంగి దేవుని వద్ద ప్రార్థిస్తున్నాను, మీ పేర్లను చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని పౌలు చెప్తున్నాడు. பவுல் சொல்லுகிறார், நான் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய ஜெபத்துல முழங்கால் படிட்டு உங்களுடைய பெயர்களை சொல்லி என்னுடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்காக நான் చెబిக்கிறேன் என்று కూడా சொல்லுகிறார். ఈ రోజు దేవుడిచ్చే ఈ వాగ్దానాలు మనకు మాత్రం కాదు, మన తరతరాలకు, ఆత్మీయమైన తరానికి, శారీరమైన తరానికి కూడా ఇది ఫలిస్తుంది. ஆண்டவர் இன்னைக்கு கொடுத்த இந்த வாக்கு தத்தம் நமக்கு மாத்திரம் இல்லை, நம்மளுடைய எதிர்காலத்துல இருக்கிற நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு, சரீரத்தில் வருகிற பிள்ளைகளுக்கும் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்கும் இந்த వசనం పోదుమానదా இருக்கு. యెహోవా కృప నిరంతరము ఉండును అంటే చివరి వరకు మనం చనిపోయినా మన పిల్లలకు దేవుని యొక్క కృప నిరంతరం ఉండును, అది విశ్వసించాలి. நாம் மரித்தாலும் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த கிருபை నిరంతరமாக இருக்கும். ఆదాము ఆయన ఒక్కడినే చూశాడు, దేవుడు ఆదాములో ప్రపంచాన్ని చూశాడు. ஆதாம் அவர் ஒருத்தர் தான் அவர் ஆதாம் பார்த்து கொண்டார். ஆனா ஆண்டவர் பார்த்தது எப்படி பார்த்தாரு? ஒரு பெரிய உலகமே ஆதாம் வரும் என்று பார்த்தார். అబ్రహాము ఒక్కడును ఐజక్ను చూసుకున్నాడు, ఇసాకును చూసుకున్నాడు. అబ్బా నా కుటుంబం మురిసిపోయాడు. కానీ దేవుడు ఏం చూశాడు? ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని చూశాడు. అందులో ஆபிரகாம் அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருக்கு பிறந்த ஈசாக்கை வைத்துக் கொண்டு சந்தோஷப்பட்டார். ஆண்டவர் என்ன பார்த்தார்? ஒரு தேசத்தை பார்த்தார், இஸ்ரவேல் என்கிற தேசம். ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ ఇజ్రాయేలు ప్రజలు నిలబడుకుంటున్నారు. இந்த நாள் వரை కూడా அந்த ఇస్రాయేల్ జనங்கள் నిండు కొண்டிருக்கிறாங்க. ప్రియులారా, ఈ ఉదయ కాలం మందు కూడా మనం కృంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు, కన్నీళ్లు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, శ్రమల్లో మనం తల మీద చేయబెట్టుకొని కూర్చోవాల్సిన పని లేదు. మన దేవుని వైపు చూద్దాం. మనకు రక్షణ ఇచ్చే దేవుడు, మనల్ని విడిపించే దేవుడు, మనల్ని మరలా లేవనెత్తి చేసే దేవుడు, మరలా జీవించడానికి మనల్ని ఉత్తేజపరిచే ఆ దేవుడిని వైపు చూసినప్పుడు మన ముఖము ప్రకాశించును, మనము సిగ్గు నందుము. நாம் இன்றைக்கு அழ தேவையில்லை, கண்ணீர் விட தேவையில்லை, கவலைப்பட தேவையில்லை. அதற்கு பதிலாக தேவனை நோக்கி பார்த்து அவரோடைய ஆண்டவரே நீரே என் ரட்சகர், என் கேடயம், என்னுடைய பலன், என்னுடைய அரண் என்று சொன்னவுடனே நம்மளுடைய முகம் பிரகாசிக்கும். ஆண்டவர் நம்மை உண்மையாக உயர்த்துவார். தேவனுடைய வாக்கியம் தீவிச்சுனுகாக. காட் பிளஸ் யூ. ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.